So simple harmonic motion is defined as a type of motion where we have to first understand the idea of oscillation. Oscillation তোমরা অনেক আগে থেকে পড়ে আসছো, O levels এ ওয়েভসি ছিল, এএসএ ওয়েভসি ছিল, and the motion of an object is defined to be simple harmonic motion provided if it is a periodic motion. Periodic motion means it has a repetitive motion which has a fixed period and in which the acceleration of the body is directly proportional to its displacement but in opposite direction. So এই অপোজিট ডিরেকশনটাকে আমরা ইকুয়েশনে লেখার সময় বা প্রপোর্শনাল ইকুয়েশন লেখার সময় লিখি হচ্ছে মাইনাস দিয়ে, a proportional to minus x. Here both of these quantities represent as vector quantities, so might as well give a bar sign on top of it, because in terms of number, acceleration of an object will be directly proportional to the displacement of the object from equilibrium position. Displacement is always measured from equilibrium, very important. And this minus sign is responsible to represent the opposite direction, which means if the object is on the positive side of the equilibrium position, acceleration direction will be towards negative. I'm not saying up or down or left and right, because for vector quantities, up and down and left and right are not objective, they are subjective. Objective truth হচ্ছে which direction that you consider to be positive direction. For most cases, for horizontal scenario, we can consider left or right as positive direction depending upon the scenario. For vertical motion, we can consider upwards or downwards to be the positive direction. So this minus sign would mean that if the object is currently located at this point of instance when you're making the observation on the positive side of displacement, then acceleration should be working towards the negative side direction. Alternately, if the object is located at the equilibrium position, then acceleration should be momentarily zero. So when the object is passing through the equilibrium in the process of oscillation, at that moment displacement is zero, so acceleration should also be zero. The moment the object goes towards the negative side of the displacement, acceleration starts to become positive. So they're always working in opposite direction. Why does it work that way? So before I go into this further explanation of this whole thing, let's have a look over here to understand the motion of an object that is a horizontal spring mass system. Example, আমি তোমাদেরকে একটু পরে সিমুলেশন দিয়ে দেখাবো, আপাতত জাস্ট নরমাল জিনিসটা বুঝেন। Let's say we have a frictionless system which is over here and the spring is connected to the wall that is not touching the ground, and there is a mass over here which is supposed to do left and right movement. We have defined the direction. Towards right in this case is considered positive direction, towards left is considered negative direction. When the object is exactly over here, the spring is at its natural length or original length. We are defining these three variables: x equals to 0, f equals to 0, a equals to 0. X equals to 0 মানে হচ্ছে this is when এই মোমেন্টে হচ্ছে 0, force 0 because the object is currently at rest. It's in a horizontal motion scenario that we're judging, so weight is not going to be part of our discussion for this scenario. And the spring is at its original length, which means it's not going to do any push or pull on the object at this instant. Now, because force is 0, so acceleration should also be 0. So this is the initial state. Let's say we are going to pull this object to the right by a displacement of x, positive x, and then we're going to let go. The important part, once we pull it by our physical force, that is not necessarily the driving force of the system, that is something that we are using to make the motion getting started. The moment we let go, that's when the simple harmonic motion gets started, because when the object is located at plus x displacement, the pulling force of the spring is going to work towards left. I don't understand. এবং pulling force এর typical formula হচ্ছে কি? Elastic force formula হচ্ছে F equals to kx. এই x টা কি represent করে? বলেন। This extension usually used to represent the extension of the spring. So in this case, the spring is extended or it is longer. So because we have made the object spring longer, this block is being pulled. I mean, important my words. The block is being pulled by the spring to the left. So when the block is on the positive side of its displacement axis, the force is working towards the negative direction. So F equals to minus F naught, A equals to minus A naught. So we are using this term not and not to represent the maximum value. So these are the typical maximum value are shown like this, but এটা পরে আমরা maximum হিসেবে লিখতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই. As we let go, the object is going to slowly approach towards the equilibrium, and as the object approaches towards the equilibrium, the system's elastic potential energy will slowly convert into kinetic energy because the force is going to start to make the object move towards left. So the object speed increases. So have a look over here. It says that as x decreases, force and acceleration also decreases. Eventually, when the object reaches the equilibrium position, that's when the force becomes 0. So x equals to 0, f equals to 0, a equals to 0. It is at that point your velocity should be maximum. But working in which direction? At this instant, towards left or right? এই সিনারিওতে হচ্ছে towards left because we started the journey from here.
So the object is moving towards left, but it has a maximum speed. এই যে maximum speed দেখানোর জন্য এখানে তিনটা ডট দেওয়া আছে to show that this object is currently at a state of motion going towards left. Due to its inertia, is going to keep on moving towards left, and in that process, it's going to start to now compress the spring. The moment the spring starts to become compressed and the object displacement starts to appear on the left of its equilibrium position, in that case, the force is going to start to work towards right. Because an expanded spring is going to try to pull inward, a compressed spring is going to try to push outward. So this motion of the object is now compressing the spring. As a result, the spring is trying to push the object to the right. And this is going to decelerate the object. And interestingly, this acceleration is not constant. This is very important for you to understand. For what we have done so far throughout most of our A-level scenario, except for circular motion আমরা যে সিনারিও কাজ করছি সেখানে কিন্তু অ্যাক্সিলারেশনটা কনস্ট্যান্ট নাম্বার ছিল না। So it was a constant number, but it was not the same vector quantity, because every time instant আমাদের acceleration direction continuously change হচ্ছিল, because acceleration was always aiming towards the center of the circular motion. So you cannot say that acceleration as a vector quantity is same all over. The magnitude might be same for uniform circular motion, but acceleration as a vector quantity was continuously changing. Direction was continuously getting changed. Same thing is happening over here, except for one important bit, that is the acceleration is numerically directly related to the displacement value. So the moment the object moves, the acceleration changes. So acceleration is no longer constant, which means the typical equation that we use for Subaru equations, s equals to ut plus half at square, v equals to u plus at, s v square equals to u square plus twice s, those equations cannot be used for the simple harmonic motion case, because your acceleration is not being constant. কারণ ওই ইকুয়েশনগুলো শুধুমাত্র কোন সিনারিওতে ইউজ করা যেত? ইউনিফর্ম অর কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন সিনারিওর জন্য ইউজ করা যেত। এই সিনারিওতে এটা ইউজ করা যাবে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট টু মেস ইট আপ। As the object starts to go towards left, because the force is slowly working towards right, and the further it goes away from the equilibrium, the force becomes even bigger and bigger and bigger, because as the deformation increases, the force also increases. Eventually, at one point, the object is going to come to a momentarily at rest on the farthest left position. It is at that point we can say that displacement is minus x naught. This minus x basically means that this is currently at the maximum amplitude position, maximum displacement position, which is amplitude, and it happens to be that it is now experiencing the biggest positive force. দেখেন অ্যাক্সিলারেশন যখন হচ্ছে আমাদের পজিটিভ, ফোর্সও পজিটিভ, বাট ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়ে গেছে কি নেগেটিভ। So that's the important bit. So from that point onwards, the object is going to start to move towards right once again. It's going to move to the right, and as x decreases, in this case x decreases basically means that magnitude of x decreases, the force and the acceleration are also going to decrease, and eventually the object is going to reach the equilibrium position from left to right, and at this position object is once again going to reach maximum speed. Interesting part for you to understand that you can see from here, every single time the object is passing across the equilibrium position, it is always achieving the maximum speed scenario. Whenever it is on the farthest point, it has zero kinetic energy and it has the maximum potential energy. In this case, because it's a spring-loaded system, that potential energy happens to be only elastic potential energy. If you consider this entire system to be lossless, that there is no air resistance, there is no frictional loss, then this oscillation is supposed to go on forever. If you consider that there is no loss of energy from the system, the continuously কি হবে? EP to K conversion, K to EP conversion, EP to K conversion, K to EP conversion, this will keep on happening. Now, if I try to draw this scenario for in a combined scenario, combined field, let's say this is our object. Let's say this is our wall, this is the object, this is a block. এখানে আমাদের এই ফিগারের লেবেলিং গুলোতে একটু ঝামেলা আছে। তোমাদের নোটসে যে ফিগারগুলো আসবে সেটা হচ্ছে the displacements are not measured with the border. Displacements are always measured with the center. So এই x গুলো অ্যাকচুয়ালি এই এয়ারহেড গুলো এই পর্যন্ত এক্সটেন্ড হওয়া দরকার ছিল, এই এয়ারহেডটা এই পর্যন্ত এক্সটেন্ড হওয়া দরকার ছিল, বুঝা যাচ্ছে? So we usually do not measure with the border, we usually measure it with the center. So ওই এয়ারহেডের লেন্থ গুলোতে একটু ঝামেলা আছে, বাট এটা তোমার নিজেরা কাট করে নিও দরকার মতো। What I'm going to show you over here, if I show you the whole scenario, let's say the spring is over here. I mean, ফিগারটাকে গ্যাঞ্জাম না করার জন্য স্প্রিংটা আঁকতেছি না। If I just try and draw the three positions of the object, why is my right pad working? দেখেন কি জানি বলছিলাম? Oh, the three positions of the object. So let's say we have the block that is right about there,
I'm going to copy it and place it in 3 different places. One over here, one over there, the one over there. আমি কিছু ভ্যারিয়েবল লিখতেছি, ভ্যারিয়েবল একটু খেয়াল করেন। Let's say we are going to start observing the motion of the object starting from the very beginning. So this is where, all right. আচ্ছা, এখানে থাকো, সমস্যা নাই, আমি এটা অন্য পাশে কাজ করতে পারবো। So it is at this point, distortion is 0. It is at this point, distortion is plus A. What does the A mean? Capital A represents what? Amplitude. Small a represents acceleration. Good. So, and it is at this position, x equals to minus amplitude. এই পজিশনে আমাদের v হবে হচ্ছে ম্যাক্স। আমি এখানে v বলতে ভেলোসিটি মিন করতেছি না, স্পিড মিন করতেছি। So I'm going to give a modulus around it. I'm only trying to represent the magnitude. এই পজিশনে v কি হবে? 0. এই পজিশনে v কি হবে? So technically I can say for the case of energy, এই পজিশনে k কি হওয়ার কথা? এই পজিশনে k হবে ম্যাক্সিমাম। এই পজিশনে k হবে কত? That is 0. এই পজিশনে k হবে কত? 0. If you consider EPE, electric potential energy of the system, in this case I could have skipped the word E, আপাতত শুধু k নিয়ে p নিয়ে কথা হবে, কারণ হচ্ছে এই সিনারিওতে আমাদের স্প্রিং আছে দেখে ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে, বাট there can be other cases where you can have gravitational potential energy as well. You can have electrostatic potential energy as well. If you have an electric field within which a certain particle is supposed to oscillate, that is also achievable. So for the sake of universal discussion, let's also consider P. P is going to be 0 over here, where the object is at equilibrium, and P is going to be maximum over here. যেহেতু এনার্জি যদি আমি নেগেটিভ দিয়ে লিখতেছি না, and P over here is going to be also maximum over here. If you start to consider the idea of the basic definition of the simple harmonic motion, acceleration at this equilibrium position, whether the object is going towards right or towards left doesn't matter, that is going to be also 0. On this position, acceleration is going to be negative maximum. Now, by this negative, it means what? It means towards left. So when the object is going to be over here, acceleration is going to work towards left with the maximum magnitude. And the object, when the object is going to be over here, this is going to be what? Positive maximum. And this positive sign essentially means what? It is working towards right. এখানে একটা important part হচ্ছে, what you need to really understand, that velocity সাথে আমরা displacement বা acceleration কে relate করতেছি না, because velocity সাথে অবজেক্টের কোনো displacement বা acceleration কোনো specific relationship নাই. This is a part that can be confusing for you. Try to understand. আমি এই জিনিসটা তোমাদেরকে একটা অ্যানিমেশন বা সিমুলেশন বা জিম থেকে দেখাই দিচ্ছি। এক মিনিট, let me pull that up. হ্যাঁ, yes. This will work. This will work beautifully. And this will be needed as well. পোলাপান, এই জিফটা একটু দেখেন। Here, this is a two spring load system, so you have a much bigger valve spring, but anyway, this is still considered to be a frictionless scenario. And you can see that the acceleration and distortion are directly opposite to each other, and F spring and X are directly opposite to each other, and the force and the acceleration are in the same direction. Now, intentionally, they made this variable like this, but do you see that the velocity vector, which is represented as Vx, because it's working in the horizontal direction, that is having a different type of change. What I want to see, that whenever the object is over here, it could be moving towards right, it could be moving towards left. It can be both, right? But if the object is located here, that's about the position or displacement, then acceleration must be towards left. This would mean when the object is going from equilibrium towards right, it is definitely slowing down, because acceleration is always trying to work towards the equilibrium. এই পার্টটা ভালো করে বুঝেন, আমি নতুন একটা সেন্টেন্স বলছি।
acceleration was working towards negative displacement would also mean acceleration is always working in which direction? Towards the equilibrium. So when the object is located on the right of equilibrium, acceleration is working towards left. When the object is located on the left of the equilibrium, acceleration is working towards right. তার মানে একটা towards equilibrium object কে simple harmonic motion is always going to speed up. It's always going to give it more push. Getting away from the equilibrium object কে is going to always slow down. So towards the equilibrium is always speeding up, and it doesn't really matter. It just has to be from the heart. So they do all that, and she gets transported to a bamboo realm where Sanhi, or whatever the main ancestor's name is with a mirror to pass through and get rid of the panda. She struggles through a bit, but halfway she like. Fine, তুমি কি ইউটিউবে কিছু দেখতেছো? Back, poof, toothpaste everywhere. She's a panda. Mom's like, it's okay, we can do it again. Hey, said you only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Yo, this bitch a liar. Anyway, May wants to keep it and go to the concert, and they try to hold her Fine. back. Her mom gets mad because her mom's annoying and her kid is annoying and her panda. I think he was watching something and his cat sabotaged his setup, her setup. Her cat sabotaged her setup. Anyway, Fine, তুমি কি আসো? Yes. All right. টাস্ক করেন, দুষ্টুমি করেন না, ঠিক আছে? আচ্ছা, sorry sir. আর নাই। বলুন দেখো। So যে জিনিসটা বলতেছিলাম কই গেল? I was showing the simulation, GIF. So anytime the object is trying to move out from the equilibrium, it is always slowing down. And anytime the object is approaching towards the equilibrium, it is always speeding up. তার মানে অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল ভেলোসিটির সাথে এটা ডিসপ্লেসমেন্টটা সরাসরি কিনা কোরিলেটেড না, and you cannot get a directly proportional kind of relationship. But what you can always get a directly proportional relationship with acceleration with the displacement. Positive acceleration means negative displacement, negative acceleration means positive displacement, and vice versa. এই জিনিসটাকে প্রপারলি ইকুয়েশন এক্সপ্রেস করার জন্য সায়েন্টিস্টরা কিছু কাজকর্ম করছে। কি কি কাজকর্ম করছে সেটা একটু দেখাই। So what they came on to understand, or what they actually cared to find out, that এই সেটা দেখেন। This red thing, although it is not a smooth curve, this red object is basically making a circular motion. And the blue object is basically the vertical shadow of that red object. Or you can say the word, এটার জন্য কি বলে? Projection. Okay. So the red object is going around in a circular motion, at uniform circular motion that has a constant omega, so it's going around at the same angular speed. But if you make a linear projection of the shadow of the red object, what you get is the blue object. What the scientists came on to discover is that this blue object's motion is actually simple harmonic motion. Now you might wonder how. Well, that's what they figured out. And I'm going to show you the proof that how it works out. But for the time being, let's try to assume this is correct and try to develop some equation. And eventually you can see the proof that this is actually correct. So for the time being, believe me that this is simple harmonic motion. এই জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করার আর অনেকগুলো ডিফারেন্ট টেকনোলজি আছে। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ লুক ইন ইউর ক্লাস নোটস, আচ্ছা এখানে আরো কিছু ইনফরমেশন ছিল, সেটা হচ্ছে a equals to minus omega square x. এটা কোত্থেকে আসছে সেটা তোমাদের আমি পরে দেখাবো, এগুলা দেখতে পারবা। বাট it's important for you to understand that because we already defined that acceleration directly proportional to minus x, we can actually write this graph, that a versus x এর গ্রাফ যদি তুমি আঁকো, it's gonna be on the entirety of the graph, both on the second and the fourth quadrant. And this is the actual line of the graph that shows the acceleration versus displacement graph. This is where the amplitude is maximum, shown as x naught. This the amplitude is also maximum, but on the negative side, you cannot say this is the minimum amplitude. খুবই important. আচ্ছা আমি বারবার একটা জিনিস ভুল বলতেছি। Saying the word minimum amplitude and maximum amplitude is not the correct wording here. I should have said maximum displacement, or the only word amplitude. You see, maximum amplitude is redundant. Think about it. Amplitude word definition key. Maximum displacement in one direction from the equilibrium. So if I say maximum amplitude, what would that mean? Maximum displacement. That's it. So
we should not write something like this unless that is exactly what we intend to write. If you wonder why could we possibly intend to write that, there are cases that's called damping, where an object's displacement will slowly become less and less and less when the object stresses on the system slowly starts to lose energy. In those cases, there would be a high amount of amplitude to begin with, and the amplitude is going to slowly die out. That's usually what we see in our regular life cases. So ওই ডিসকাশন করার জন্য আমাদের ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড, মিনিমাম অ্যামপ্লিটিউড, হাফ অ্যামপ্লিটিউড এই কথাগুলো আসবে। বাট এই সিনারিওতে saying that would be highly wrong. So I would either say maximum displacement or I would say amplitude, not maximum amplitude. If you wonder এটা নিয়ে কেন emphasize করতেছি, তোমরা যখন ডেসক্রিপটিভ আনসার লিখবা, if you consider the two words displacement and amplitude are replaceable, then you'll be in huge trouble. Displacement could be anything from 0 to plus a to minus a. Amplitude are two instances or two exact values of the displacement. That is plus a only and minus a only. Anything in between are not amplitudes. Anything in between are what? Normal displacement. So সবগুলো ভ্যালুই হচ্ছে displacement. শুধু ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট একটা স্পেসিফিক নাম আছে, সেটা নাম কি? বুঝা যাচ্ছে? সো এই ডিস্টিংশনটা মাথা থেকে যাতে চলে না যায় খেয়াল করেন। So these four features of the simple harmonic motion graph is a straight line, it's a passing through the origin, it's an area gradient, and equal amplitudes on both sides. This is very pretty important for most cases, but এটা কিছু কিছু কেসে এটা নাও হইতে পারে। এটা কিছু কিছু এক্সেপশন আছে, এক্সেপশনগুলো তোমাদের পরে দেখাবো। এই এক্সেপশনটা মার্ক করার জন্য এখানে আমাদের এই জিনিসটা ইয়েলো করে দেখানো আছে, বাট এটা পরে আসবে। এখানে তোমার স্পেসিফিক ইকুয়েশন দেখতেছো, আমরা এই ইকুয়েশনগুলো একটু পরে ডিরাইভ করি। আগে আমি তোমাদেরকে প্রুফটা দেখাই যে কিভাবে আমাদের সার্কুলার মোশনের ভার্টিক্যাল প্রজেকশন আলটিমেটলি সিম্পল হার্মনিক মোশন হয়। I'm going to get back to this page once again. এটা একটু দেখেন। Okay, I'm going to page number 4. Relating circular motion to simple harmonic motion. এই ফিগারে অনেকগুলো ছোট ছোট ডিটেইলস আছে, আমি সবগুলো একটা একটা করে আলাপ করছি, তোমরা একটু কষ্ট করে পুরোটা খেয়াল করো। What is being shown over here that an object, this one, I'm labeling this with blue. দেখা আছে? This one. Can you see my cursor? Should I make my cursor bigger? I cannot. I mean, my original cursor size is pretty large. I made this one larger. But whenever I'm trying to work with this one, this pen becomes smaller. And I do not know how to change the color of this pen. So that's the motion you have to keep on looking. And it lags a little bit. Yeah, it lags. Anyway, এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমাদের অবজেক্ট। ইফ আমরা তিনটা অবজেক্ট কেন তিনটা অবজেক্ট না, একটা অবজেক্ট তিনটা ডিফারেন্ট টাইমে দেখানো হয়েছে। সো লেটস কনসিডার that this object is going around in a uniform circular motion which has an uniform angular velocity of what? Omega, angular speed, and we are shining some light horizontally to the from left, and this black line is a screen, and on this screen the shadow is moving up and down. এই শ্যাডো মুভমেন্টটাকে প্রপারলি দেখানোর জন্য আমাদের তিনটা ডিফারেন্ট পজিশন দেখানো আছে। সো essentially, let's say if the object starts to move from here, where we are starting to make the observation, t1 equals to 0. T1 equals to 0 means that we are choosing to start the observation of the motion when the object is at equilibrium position. So the shadow was initially starting from where? From the equilibrium. The shadow is initially starting from equilibrium. The object rotates from here to here. This is the position where the object has rotated by 90 degrees. But let's consider this random point where the object rotated from here to here, and currently that amount of time is t. Amount of time is how much? T. তো আমাদের এই amount of time যদি t হয়, তাহলে আমরা এখান থেকে এই displacement টুকু x2 কে আমরা বের করতে পারবো কিভাবে? Have a look. We are using this right angle triangle over there. এই right angle triangle খেয়াল করেন। এই right angle triangle এর জন্য এই hypotenuse হচ্ছে x0. x0 মানে হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড। কিভাবে বুঝলাম এটা অ্যামপ্লিটিউড? অবজেক্টটা যখন এখান থেকে আলটিমেটলি এখানে উঠবে, তখন তার টোটাল ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কতটুকু হবে? এতটুকু হবে না? এই ভ্যালুটা কত? আমাদের সার্কেলের রেডিয়াস। ইন আদার ওয়ার্ডস এই রেডিয়াসটা হচ্ছে কি? x0, which can be also written as amplitude a. এই আমরা অ্যামপ্লিটিউড রিপ্রেজেন্ট করার জন্য দুটো সিম্বল ইউজ করি, x0 ইউজ করি, a ইউজ করি। এই নোটে বেশিরভাগ কেসে x0 ইউজ করা আছে, তোমরা বই উল্টালে বেশিরভাগ কেসে ক্যাপিটাল এ পাবা। দে আর দ্য সেম থিং, সো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। সো আমাদের এই হাইপোটেনিউসটা হচ্ছে আমাদের x0, আর এটা হচ্ছে আমাদের এই ইনস্ট্যান্টের ডিসপ্লেসমেন্ট। সো উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দিস ওয়ান। তাহলে এটা যদি থিটা হয়, তাহলে ওখান থেকে আমরা নরমালি সাইন থিটা ইউজ করে আমরা এই কোশ্চেনটা পাইলাম, x = x0 sin থিটা। ঠিক আছে?
That's the perpendicular component of this triangle. Now, theta can be written as omega t. So this is going to be our basic equation for the displacement vector. X equals to x dot sine omega t. Or you can also write x equals to a sine omega t. এই পার্টটা বুঝে গেছে কিনা? এই এক্সপ্রেশনের মধ্যে ভ্যারিয়েবল কোনটা বলেন তো? x equals to a sin omega t এর মধ্যে সরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা? t। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা? x। কারণ তুমি এখানে সাইন রেশিও পাওয়ার মানে হচ্ছে তুমি যদি x ভ্যারিয়েবলটাকে টাইমের রেসপেক্টে প্লট করো, ইউ ক্যান এন্ড আপ উইথ সাইন কার্ভ। যে সাইন কার্ভের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে হচ্ছে প্লাসে, মিনিমাম ভ্যালু হবে হচ্ছে মাইনাসে। কারণ সাইন ওমেগা টি হচ্ছে একটা ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও। সাইন রেশিওর পসিবল ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে +1, পসিবল মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে -1। বুঝা যাচ্ছে? এই গ্রাফগুলো আমরা একটু পরে দেখবো, গ্রাফগুলো সব সিকোয়েন্সিয়ালি আসবে। বাট now let's try to prove that I told you that this motion of this shadow is supposed to be simple harmonic motion. Let's see if we can prove that. এইটা হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন। সো আমরা টেকনিক্যালি যদি ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশনটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আমাদের কি বের হবে? ভেলোসিটি বের হবে। আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি বের হবে? অ্যাক্সেলারেশন বের হবে। সো এই জিনিসটা এখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট মেকানিজম দেখানো আছে, কোসাইন দিয়ে দেখানো আছে, বাট এত ঝামেলা করার দরকার নাই। আমি তোমাদেরকে খুব নর্মালি দেখা দিচ্ছি, বিকজ ডিফারেন্সিয়েশন ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান অল রিলেট টু ভেরি ইজিলি. So let me show you that. Let's say for the shadow that we had just saw, the displacement vector can be written as amplitude sine omega t. If we now want to find out the velocity, it can be written as dx by dt. এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে বললাম তো? এটাকে একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে হচ্ছে ওমেগা a cos omega t. ভালো কথা। এটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে? Acceleration is going to be equals to dv by dt, or which I can also write as the second differential of displacement, d square x divided by dt square. This is going to become minus omega square a sine omega t. Interestingly, হ্যাঁ ওমেগা টি কমনলি হচ্ছে থিটা জেনারেট করতেছে। ওমেগা টি কমনলি হচ্ছে থিটা, বিকজ আমি ইফ ইউ ওয়ান্ডার ওয়াই, এই যে ওমেগার ফর্মুলা কি ছিল? অ্যাঙ্গুলার স্পিড ওয়াজ গিভেন বাই হোয়াট? থিটা ওভার টি। এখান থেকে থিটাকে সাবজেক্ট করে তুমি কি পাবা? ওমেগা মাল্টিপ্লাইড উইথ টি। সো ওখান থেকে আসছে, সার্কুলার মোশন ওই ফর্মুলা থেকে আসছে। সো ইন্টারেস্টিং ফর ইউ টু সি, দেখো a sin omega t এই এক্সপ্রেশনটুকু ভ্যালু ছিল কি? x। এই যে দিস হ্যাজ পপড আপ, দেখছো? সো আই ক্যান লজিক্যালি রাইট acceleration can be written as minus omega square x. এই ওমেগা স্কয়ারটুকু হচ্ছে তোমার কি? Constant, because I told you at the beginning the circular motion object was going at a uniform circular motion. So omega was supposed to be a constant. Nadia, please get rid of your phone and concentrate on the class. It will be convenient for everyone else. এমন না যে তুমি পরে নিজে পরে বুঝবা না, বুঝবা আমার এসে জ্বালাবা। I want to that not to happen. Please concentrate. দেখতে কষ্ট হচ্ছে? You can sit in front if you want. Exactly. So from here we can talk about that a proportional to minus x. That ultimately gives us the actual equation that we started to work with. যে আমরা দেখলাম যে শ্যাডোটার মুভমেন্টকে যদি আমরা টাইমের রেসপেক্টে দিয়ে প্লট করি, we eventually end up with that proportionality that we started our discussion with. This goes on to prove if this is coming from this equation, then logically this equation would be representative of what? Simple harmonic motion. That's the mathematical proof that I was trying to get at. ঠিক আছে? So to summary, if we linearly project the motion of a circular moving object, then the shadow or the projection is going to be perfectly simple harmonic motion. Okay? এটা গেল হচ্ছে একটা পার্ট। এখান থেকে আরো কিছু ইন্টারেস্টিং পার্ট আছে, সেটা হচ্ছে আমরা যদি কিছু গ্রাফ দেখি, গ্রাফগুলোকে দেখাই, তারপর তোমাদেরকে আরো দুটো ডিফারেন্স সিনারিও দেখাবো। এই চ্যাপ্টারটা মোটামুটি সহজ, ইকুয়েশনগুলো ম্যানেজ করা মোটামুটি সহজ, বাট দেয়ার আর লট অফ ইকুয়েশনস, লাইক আ লট অফ ইকুয়েশনস which you have to remember individually one by one. এই যে এখানে দেখো আমাদের সাইন ওমেগা টি নিয়ে হচ্ছে এক্সের ইকুয়েশন আছে, আবার কস ওমেগা টি নিয়ে এক্সের ইকুয়েশন আছে। এই কস ওমেগা টি ইকুয়েশন কখন আসবে সেটা একটু পরে দেখাচ্ছি। আগে তোমরা এই সেটআপ যে এটাই মাত্র দেখালাম, সেই সেটআপের গ্রাফটা একটু দেখেন। Have a look on the left. This is the scenario of the graph that I'm trying to take your attention to. X equals to x naught sin omega t, মানে x equals to a sin omega t, দেখা যাচ্ছে? X equals to a sin omega t. আমি পুরোটা বড় করছি এই জন্য যে so you can see all the three graphs simultaneously. Distance versus time গ্রাফের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে x naught, এদিকে হচ্ছে minus x naught. In other words, you can say this is what? A plus a, this is minus a. এটা হচ্ছে পারফেক্টলি একটা সাইন কার্ভ।
You can continue it further, no problem. But এখানে টাইম পিরিয়ডের রেসপেক্টে পুরো টাইম এক্সিসটাকে লেবেল করা আছে। এটা হচ্ছে আমাদের 0, এটা হচ্ছে কোয়ার্টার অফ এ টাইম পিরিয়ড, হাফ অফ এ টাইম পিরিয়ড, 3/4 অফ এ টাইম পিরিয়ড অ্যান্ড ফুল টাইম পিরিয়ড। ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের মতোই, বাট পার্থক্য হচ্ছে we are not drawing the uniform circular motion. What we are doing is, have a look, অবজেক্টটা মুভ করতেছে এরকম, তুমি এই মোশনটাকে টাইমের রেসপেক্টে এক্সট্রুড করতেছো। Let's say you are pulling a piece of paper at uniform speed from left to right, and the object is going up and down. So what you get drawn is this graph. So you are plotting the distance information on the time axis every single time. What would this graph actually mean? বুঝাই। At t equals to 0, the object was over here. At t equals to 4, the object was over here. So objectটা কিন্তু horizontally move করে নাই, because এইটা হচ্ছে time axis, এটা কিন্তু distance না। After this much time, object traveled from here to this position. And then after another time period, after another t/4, quarter of a time period, object travel here to this position once again. And then it is going downwards. কারণ এই পজিশনের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে কিরকম? পজিটিভ, 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 0। তার মানে এখান থেকে বন্ধ হচ্ছে পজিটিভ মোশন, আপার ভেলোসিটি, পজিটিভ ভেলোসিটি। এখান থেকে আবার গ্রেডিয়েন্ট কি হওয়া শুরু করছে? এই পজিশনে হচ্ছে গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে সবচেয়ে স্টিপ। তার মানে এই পজিশনে আমাদের ডাউনওয়ার্ড ভেলোসিটি হবে সবচেয়ে বেশি ইন টার্মস অফ ম্যাগনিটিউড। So the gradient of this graph also represents the velocity information. Anyway, if we now draw the differentiation of this graph, সেটা হবে হচ্ছে আমাদের v equals to v naught cos omega t. So আমাদের velocity versus time graph এর গ্রাফটা হবে হচ্ছে কোসাইন গ্রাফ। So যখন অবজেক্টটা এই পজিশনে ছিল তখন তার ভেলোসিটি ছিল পজিটিভ ম্যাক্সিমাম, ইট ওয়াজ গোয়িং আপওয়ার্ডস এট দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু। যখন সেটা পিকে রিচ করছে, এই পজিশনে যখন রিচ করছে, যখন তার লোকেশন হচ্ছে এই জায়গায়, তখন তার ভেলোসিটি হবে কত? Momentarily 0. And it is about to go downwards. It is about to go downwards. দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত এই সবগুলো ভেলোসিটি পজিটিভ ভেলোসিটি, এই পয়েন্টে ভেলোসিটি 0, এদিকে আমার ভেলোসিটি কি হয়ে গেছে? তার মানে it is the point of returning, it is the point of velocity getting reversed. That's why this is the highest point. কারণ হাইয়েস্ট পয়েন্টে উঠার পর কি হবে? অবজেক্টটা স্টপ করবে, তারপর অবজেক্টটা আবার কি করবে? নিচের দিকে নামা শুরু করবে, then speeds up till equilibrium, then slows down till the lowest point, তারপর আবার রিভার্স করে আবার উপরে ওঠা শুরু করবে। So every single time it goes to the terminal position, its velocity direction reverses. কথা বোঝা যাচ্ছে? So if we keep on observing this part, and then if we draw the acceleration versus time graph, which is exactly the mirror image of the distance time graph. The distance time graph ছিল হচ্ছে পজিটিভ সাইন গ্রাফ, acceleration time graph হচ্ছে কি? নেগেটিভ সাইন গ্রাফ, কারণ এখানে একটা কি আছে? মাইনাস আছে। এখানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম আছে। That's the pretty much the graphical representation of the whole motion. Now you might ask me one question that, sir, এই সিনারিওতে আমরা কনসিডার করছি হচ্ছে t equals to 0 তে অবজেক্টের ডিসটেন্স ছিল 0. This is the scenario applicable when what? At t equals to 0, x equals to 0. আমরা এই সেটআপ নিয়ে কাজ করা শুরু করছি। So object was going like this up and down. You started the observation exactly when the object was passing through the equilibrium going upwards, or you can say going in the positive direction. আমরা ওই সেটআপটা নিয়ে ইনিশিয়াল কন্ডিশনটা ছিল হচ্ছে আমাদের object is having at object is located at t equals to at 0 distance or equilibrium at t equals to 0 and going upwards. However, for our syllabus, we can have one more additional scenario. সেটা হচ্ছে if we consider the motion of the object when the object is right about there. আমি এটা এখানে তোমাদেরকে এঁকে দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন। Let's say alright. So first scenario ছিল হচ্ছে আমাদের অবজেক্টটা এখান থেকে আমরা মোশন করা স্টার্ট করছিলাম। What if we want to observe the motion of the object or the simple harmonic motion object, the shadow, when the object is right about there? এখান থেকে যদি এই পজিশনটা যদি আমরা t equals to 0 হিসেবে ডিফাইন করি, তাহলে অবজেক্টের ইনিশিয়াল ডিসটেন্স কি হবে? প্লাসে। এখান থেকে ডিসটেন্স তোমার কি হবে? ইমিডিয়েটলি নামা শুরু করবে, রাইট? So interestingly, if we want to measure the angle from this position, এই পজিশন থেকে আমাদের এখানকার অ্যাঙ্গেলটা হয়ে গেছে কত? স্টার্টিং অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে কত? 90 ডিগ্রি। সো উই ক্যান চুজ টু ভেরি ইজিলি চেঞ্জ দ্য ইকুয়েশন। কিভাবে দেখেন? আমাদের অরিজিনাল ইকুয়েশন ছিল x equals to what? a sin omega t. But if you want to start t equals to 0 over here, your overall angle is going to become a sin omega t plus 90 degree. Why plus 90 degree?
because you are not choosing from the 0 degree position. You are choosing to start from the which position? 90 degree position. তোমার total angle এর সাথে একটা extra 90 degree কি হতে থাকবে? Add হতে থাকবে. And you know from basic trigonometry that this ultimately becomes what? A cos omega t. তার মানে অবজেক্টের স্টার্টিং পজিশন যদি আমরা ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে শুরু না করে হচ্ছে কোনো একটা ম্যাক্সিমাম পজিশন থেকে জাজ করা শুরু করি, তখন সেই অবজেক্টের টোটাল ইকুয়েশন চলে আসবে হচ্ছে এই ইকুয়েশন দিয়ে। বুঝা যাচ্ছে? সো দুটো ডিস্টিংশন পার্ট, একটা হচ্ছে ইফ, বললাম এই জিনিসটা ভালো করে দেখেন, ইফ at t equals to 0, comma x equals to 0, then x equals to a sin omega t. Or if at t equals to 0, x equals to a, then x equals to what? A cos omega t. Now if you wonder, a তো শুধু a লিখছে, এখানে যদি প্লাস ও মাইনাস দিতাম তাহলে এখানেও কি দিতে হতো? প্লাস ও মাইনাস দিতে হতো। তুমি যদি প্লাস সাইড থেকে অবজার্ভ করা শুরু করো তাহলে তোমার ইকুয়েশন হবে x equals to পজিটিভ a cos omega t. তুমি যদি এইখান থেকে অবজারভেশন স্টার্ট করো তাহলে তোমার ইনিশিয়াল স্টার্টিং অ্যাঙ্গেল হওয়ার কথা ছিল 270 ডিগ্রি। 270 ডিগ্রি বসালে তুমি কি হবে? সাইন আলটিমেটলি কোসাইন হবে, বাট তার সামনে একটা কি বসবে? মাইনাস বসবে। Think about it. If we started the observation of the motion when the object is right about there, so at t equals to 0 যদি আমি এখানে x equals to minus a ধরি, তাহলে তোমার ইনিশিয়াল স্টার্টিং অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাচ্ছে কত? ওমেগা টি প্লাস 270। ওমেগার সাথে যদি 270 অ্যাড করতা তাহলে আলটিমেটলি এখানে তোমার কি আসতো? a cos omega t হইতো, কারণ তোমার 90 ডিগ্রি মাল্টিপল হচ্ছে অড। You know this thing, all sin and cos এর conversion. 90 ডিগ্রি মাল্টিপল অড হলে কি হয়? Trigonometric ratio চেঞ্জ হয়, sin cos changes into cos, cos changes into sin. For that timing, we're not considering anti-clockwise for the sake of simplicity. This is anti-clockwise. Sorry, we're not considering clockwise angle. কারণ clockwise angle তো তোমার জেনারিক অ্যাঙ্গেলের সাইনের সামনে আবার একটা মাইনাস আসতে হবে। সো ওই জন্য আমরা অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ মোশন থেকে ইকুয়েশন জেনারেট করতেছি। কারণ আলটিমেটলি আমাদের এই সার্কুলার মোশনটা অ্যাকচুয়ালি লাগবে না। ইভেনচুয়ালি আমাদের ইকুয়েশনগুলো ডেভেলপ করার পর আমরা আইদার এইটা অথবা এটা নিয়ে কাজ করব। সো ফর মোস্ট পার্ট উই ওয়ার্ক উইথ দিস টু। খুব রেয়ার কেসে we might be using this one, minus a cos omega t. এটা কখন? যদি অবজেক্টের ইনিশিয়াল স্টার্টিং পজিশনটা নেগেটিভ ডিসপ্লেসমেন্টের পজিশন থেকে স্টার্ট হয়। এই তিনটা ডিফারেন্ট সেট অফ ইকুয়েশন বোঝা গেছে কিনা? They're basically the same equation, only expressed for different starting conditions. Minus a sin omega t, সেটা হইতে পারে, বাট এটা কোথাও ইউজ করতে দেখি নাই, বাট পসিবল, টেকনিক্যালি পসিবল। This one, technically possible. So what we're trying to say that there are 4 individual different starting positions that we're trying to judge. একটা হচ্ছে যে object over here going upwards is gonna be this one. Object over here going downwards is gonna be this one. Object over here, it has to just go downwards. This is gonna be this one. Object starting from here is going for gonna be this one. Important part হচ্ছে একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের মোশন কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি হইতে থাকে। All of these positions that we are describing right now are dependent on our choice. যে আমি একটা অবজেক্টের মোশনকে কোন জায়গা থেকে অবজার্ভ করা স্টার্ট করব। What does the term t equals to 0 mean? Starting time. অবজেক্টের মোশন কন্টিনিউয়াসলি হইতেই আছে। তুমি যেই মোশন থেকে, যে পজিশন থেকে তুমি অবজারভেশন স্টার্ট করলা, সেটাই হচ্ছে তোমার জন্য t equals to 0. And that is your choice. ঠিক আছে? Now you might ask that what if I do not choose any of these 4 positions, I choose something random. Let's say I want to find out the equation of the object starting from here. Well, that's totally doable. Doable কিভাবে দেখেন, মনে করেন আমি এই জায়গাতে যদি t equals to 0 ধরতে যাই, এটা তোমার সিলেবাসে নাই, আমি অ্যাডিশনালি বুঝাচ্ছি because this is something that you should know. Then I have to assume that the object is over here. মনে করেন এই পজিশন অবজেক্টটা তার পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে অ্যাবাউট ডেল্টা পরিমাণ অ্যাঙ্গেল ঘুরে আসছে। এই পজিশনটা আমি ডিফাইন করছিলাম, ভ্যারিয়েবল হিসেবে লিখলাম। তাহলে এই সিনারিওর জন্য আমার ইকুয়েশন হবে হচ্ছে x equals to a sin omega t প্লাস ডেল্টা। এই ডেল্টার ডিফারেন্ট ভ্যালু বসালেই তুমি হচ্ছে কি অবজেক্টের ডিফারেন্ট স্টার্টিং পজিশন ডিফাইন করতে পারবা। and that can work for the entirety of the motion because delta value 0 থেকে 360 পর্যন্ত যে কোনো কিছু হইতে পারে। If you use a value that is more than 90 degree, this would mean going downwards. If you use a value that is more than 180 degree, this would mean
going downwards on the negative side. বলতেছি মনে করেন ডেল্টা ভ্যালু যদি 0 থেকে 90 ডিগ্রির মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু হয়, নট এক্স্যাক্টলি 90 ডিগ্রি, ইন বিটুইন, তাহলে তার মানে কি অবজেক্টের এই শ্যাডোটা থাকবে হচ্ছে এইটুকু জায়গার মধ্যে কোনো এক জায়গায় while going upwards. বাট তুমি যদি 0 থেকে ডেল্টা ভ্যালু যদি 0 থেকে 1 ডিগ্রির মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু দাও, বাট নট এক্স্যাক্টলি 1 ডিগ্রি, দিস উড মিন এইটুকুর মধ্যে বাট গোয়িং ডাউনওয়ার্ডস। বাট ডেল্টা ভ্যালু যদি তুমি 0 থেকে 270 ডিগ্রির মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু দাও, বাট নট 270 এক্স্যাক্টলি, then this will mean what? Over this somewhat over this region while going downwards. তুমি যদি 270 থেকে 360 মধ্যে কোনো একটা ভ্যালু দাও, this will mean over this region while going upwards. তার মানে ডেল্টা ডিফারেন্ট ভ্যালু দিয়ে তুমি যে কোনো স্টার্টিং পজিশনকেই ডিফাইন করতে পারো, বাট এই ভ্যারিয়েবলিটিটা তোমাদের ওটি সিলেবাসে ইনক্লুড করা নেই। বাট দিস is something in my opinion you should know, because this basically completes the whole discussion. লজিক বুঝা গেছে? ঠিক আছে। সো তোমরা যদি হায়ার লেভেলে কোনো বই পড়ো, হ্যালিডে রেসিং বলো বা হচ্ছে রজার মুনকাস্টার বলো, in many cases you are gonna eventually come across this equation. So the reason I'm teaching you this part, so that you do not get startled by this extra plus delta. This is what we call the initial phase. কি বলছি? Initial phase. That is not exactly 0 degree. But সেই অ্যাঙ্গেলটা আমরা সবসময় কোথা থেকে মেজার করি? পজিটিভ এক্সিস থেকে মেজার করি। পজিটিভ এক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে মেজার করি, যাতে করে এটা ইউনিভার্সিটি সবার জন্য ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হয়। আর ক্লিয়ার সো ফার? মেক সেন্স? আচ্ছা, এখন আসেন আমরা যদি এরপরের গ্রাফ সেটটা দেখি। এরপরের গ্রাফ সেট হচ্ছে আমাদের এখানে ভেলোসিটিটা কোসাইন রুল দিয়ে বের করা আছে, অ্যাক্সেলারেশনটা হচ্ছে আবার একটা ডিফারেন্ট ফর্মুলা দিয়ে বের করা আছে। এগুলো হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রিক ডেরিভেশন। ট্রিগোনোমেট্রিক ডেরিভেশন তোমাদের সিলেবাসের জন্য জরুরি না, তোমার নর্মালি ডিফারেন্সিয়েশন করে ডিরাইভ করতে পারলে হবে। বাট ইউ ক্যান স্টাডি দিস পার্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট। এখানে হচ্ছে আমাদের এই পার্টটা আমি ইন্টারেস্টিং ফর দিস সিনারিও। লেট মি ইলাবোরেট দিস, একটু বড় করলাম। এই যে এই সেটটা দেখেন, বলবান চুপ, কথা না। দিস ইজ সামথিং উই ডিসকাস সো ফার, রাইট? টি ইকুয়ালস টু 0 ছিল কোথায়? মিনে। আর তুমি যদি টি ইকুয়ালস টু 0 যদি এক্সট্রিম থেকে শুরু করো, তখন তোমার ওয়ার্কিং ইকুয়েশন সেট হবে এটা। এবং যেহেতু এখানে শুরুর গ্রাফটা হচ্ছে কোসাইন, পরের গ্রাফটা হবে -10, তারপরের গ্রাফটা হবে কি? মাইনাস কস। অ্যান্ড ইউ শুড সি দোজ গ্রাফস ওভার হিয়ার ভেরি ওয়েল। এই যে এই ডান পাশের গ্রাফগুলো এখন আরেকবার দেখেন। পারফেক্টলি গ্রাফিক্সগুলো পড়তে না পারলে হবে পিছন থেকে, বাট জাস্ট হ্যাভ লুক এট দিস গ্রাফ। শুরুর গ্রাফটা হচ্ছে কি? পজিটিভ কোসাইন গ্রাফ, পরেরটা কি? ভেলোসিটি টাইম গ্রাফটা হচ্ছে মাইনাস সাইন গ্রাফ, পরেরটা হচ্ছে মাইনাস কোসাইন গ্রাফ। জাস্ট দ্য ডিফারেন্সিয়েশন। ওকে? ইয়েস, ইয়েস, ওকে। এই পর্যন্ত বুঝা গেছে পোলাবান? আচ্ছা, এরপরে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করেন। Now we're going to start to dive deeper. Yes. Is there a word called delve, DLV? What does that mean? Okay, we're gonna delve deeper. Never mind. আচ্ছা, তোমাদেরকে এই জিফটা একটু দেখাই। এই জিফটা হচ্ছে আমি প্রত্যেক বছর পোলাবানদেরকে দিয়ে দেই, বিকজ জিফটা অনেক জোস একটা জিফ। আপনারা নর্মালি এই জিফটা দেখেন একটু, আমি উপর থেকে আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রথমে আগে এই দুটো দেখো। এটা হচ্ছে একটা অসিলেটিং অবজেক্টের ওভারঅল মুভমেন্ট, ডিসটেন্স পজিটিভ বা ভেলোসিটি পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই হতে পারে। ডিসটেন্স ভার্সেস টাইম গ্রাফে একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ডান পাশে, দেখছো? এটা তার সাথে রিলেভেন্ট ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ হবে হচ্ছে এরকম, তার সাথে রিলেভেন্ট অ্যাক্সেলারেশন ভার্সেস টাইম গ্রাফ হবে এরকম। বাট ইন্টারেস্টিংলি এই তিনটা গ্রাফের হরাইজন্টাল এক্সিস হচ্ছে কি রকম? এটাও টাইম, এটাও টাইম, এটাও টাইম। So they are drawn vertically on top of each other. What we have on the left side, on the y-axis we have velocity, এই পাশে আছে কি? ডিসপ্লেসমেন্ট। এখানে আছে অ্যাক্সেলারেশন, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা খুব ইজিলি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, তাই না? আমরা শুরু থেকে এটা নিয়ে কথা বলছি। অ্যাক্সেলারেশন প্রপোর্শনাল টু -x. It stops to be a straight line, passes through the origin with negative gradient. Pretty beautiful. But how about this one? Where did this come from? Where did this come from? এই গ্রাফটা আঁকার জন্য আমাদের ভেলোসিটি এবং ডিসপ্লেসমেন্ট মানে v এবং x এই দুটো ভ্যারিয়েবলকে কি চাও? কেন? কোথা থেকে আসছো? না না, তুমি ডেটে গেছিলা। এত দেরি কেন হয়েছে? রমনাতে তোমার জন্য কে ওয়েট করতেছিল? রমনাতে তোমার জন্য কে ওয়েট করতেছিল? I think you said CNG was waiting for you.
Pasha. Ian is not at all credible, is he? All of your good friends. Bolo, is Ian credible? You should say no. Exactly. Anyway, Polman, দেখেন. So, if we want to come up with this graph, what we need to do is that we need to somehow be able to correlate velocity to displacement. দেখো এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা খেয়াল করেন, Polman, আমি কটা জিনিস দেখাই। আমরা এই যে ইকুয়েশন সেটগুলো একটু আগে দেখতেছিলাম, কই গেল? এই যে এখানে। এখানে দেখেন আমাদের এই ইকুয়েশন yes, এই ইকুয়েশন সেট একটু ভালো করে খেয়াল করেন। What we have over here, we have expressed the displacement as a function of time. We have expressed the velocity as also as a function of time. We have expressed acceleration also as a function of time. Whenever we write this expression, a equals to minus omega square x, this one basically represents what? We have expressed the acceleration as a function of displacement. What is missing in this picture is how can we express the velocity of the object as a function of displacement? এই পার্টটুকু এখনো তোমাদেরকে দেখাই নাই। এই পার্টটা এখন আমরা কাজ করব। কি সেটা পরে, বাট টার্গেটটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? ওকে, লেটস হ্যাভ এ লুক। এটা এখানে করে দেওয়া আছে। আচ্ছা, আমি এখান থেকে দেখাই তোমাদের, শুধু এটা কষ্ট করে আমি লিখবো কেন? আমি তো অলস। এই আয় হায়, এত কষ্ট করে ড্রাইভ করতে গেলে তো অনেক কষ্ট হবে। আচ্ছা, আমি নর্মালি ড্রাইভ করে দেখাই। এটা এটা একটা ভালো ডেরিভেশন, কোনো সমস্যা না। বলো দেখো, চুপ, লুক অন দ্য বোর্ড। আমি দুইটা ডেরিভেশন করে দেখাবো যাতে দুটো তোমরা প্রপারলি বুঝো। ফার্স্ট উই আর স্টার্টিং উইথ দ্য ডেরিভেশন। লেটস সে x ইকুয়ালস টু a sin omega t and v was what? V equals to a cos omega t. Then somehow আমাকে এই a cos omega t যে আমার a sin omega t আনতে হবে, যাতে করে আমি এই sin omega t কে রিপ্লেস করে x বসাতে পারি। সরি, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। সো এটাকে করার জন্য আমি প্রথমে একটা কাজ করতেছি। I'm gonna do this plus minus root over omega square a square cos square omega t. If you wonder what I'm doing, এটা আমি এই জন্য করছি কারণ cos theta কে সরাসরি sin theta কনভার্সন করা ডিফিকাল্ট, বাট cos square theta কে খুব ইজিলি sin square theta কনভার্ট করা যায়, because sin square theta plus cos square theta becomes 1. Okay, forever love couple. So এখান থেকে যদি ওমেগা কে সাবজেক্ট করি, ওমেগার এ দুটাকে যদি বাই করে ফেলি, তাহলে আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে root over of cos square theta, which I can choose to write as 1 minus, আচ্ছা আমি এখানে ভুল করছি, এই দুটাকে বাই করার দরকার ছিল না, শুধু ওমেগাটাকে বাই করলাম। বলবান ওটা দেখো, দুষ্টমি করো না। This can be written as a square into 1 minus sin square omega t, and I can break it down further. Omega equals to root over of a square minus a sin omega t whole square. এই বন্ধু ডেরিভেশন ঠিক আছে কিনা? ঠিক আছে, বেসিক ট্রিগোনোমেট্রি। এই এক্সপ্রেশনটুকু আমি এখন কি দিয়ে রিপ্লেস করব? x দিয়ে। তাহলে আলটিমেটলি your v becomes v equals to plus minus omega root over of a square minus x square. এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ওই ইকুয়েশন যেখানে আমি v কে x এর ফাংশন হিসেবে এক্সপ্রেস করছি। ঠিক আছে, if you wonder is it universal, I'd say yes. কেন ইউনিভার্সাল বলতে খেয়াল করেন, আমাদের অন্য যে সেটআপটা হইতে পারে সেটা হচ্ছে এরকম, x equals to a cos omega t। এটাকেও তুমি যদি একই প্রসিডিউর হচ্ছে করতে থাকো, আলটিমেটলি ইউ গোনা এন্ড আপ উইথ দ্য এক্সাক্ট সেম এক্সপ্রেশন। ম্যাথমেটিক্যাল সেম, বাট ওখানে জাস্ট sin স্কয়ার থিটা যে কি লিখতে হবে, 1 minus cos স্কয়ার দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে, এন্ড ইউ গোনা এন্ড আপ উইথ দ্য সেম ইকুয়েশন। এন্ড দিস ইকুয়েশন অ্যাকচুয়ালি মেক্স প্রিটি গুড সেন্স। এখানে একটা গ্যাঞ্জাম আছে, গ্যাঞ্জামটা হচ্ছে এই যে প্লাস মাইনাসটা আসছিল না, এই প্লাস মাইনাসটা তো আমরা স্কয়ার রুট করছি দেখে অটোমেটিক্যালি ম্যাথমেটিক্যালি বসছে, বাট দিস প্লাস মাইনাস হ্যাজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিনিং। ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিনিং কেন বলতেছে খেয়াল করেন, আমি ইকুয়েশন আবার লিখি, v equals to plus minus omega root over of a square minus x square. Interesting part here, the displacement has been squared. Whenever you square displacement, the vector quantity, you basically eliminate its direction property. It only becomes a scalar multiplication, so that number to number হয়ে যায়। তো তুমি যখন a square থেকে যখন x square কে সাবট্রাক্ট করতেছো, this doesn't give you any direction information, but এখানে অলরেডি প্লাস মাইনাস আছে। তার মানে হচ্ছে তোমার x পজিটিভ হলেও তোমার স্পিড নেগেটিভ হতে পারে, x পজিটিভ হলেও তোমার v কি হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে। শুরুতে আমি তোমাদের ওটাই বলছিলাম,
যে আমাদের অসিলেটিং অবজেক্ট যখন হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে দুই দিকে মুভ করতেছে, এই পজিশনে থাকার মানে অবভিয়াস মানে এটা না যে অবজেক্ট ডান দিকে যাচ্ছে বা অবজেক্ট বাম দিকে যাচ্ছে, দুটোই হতে পারে। ডিসপ্লেসমেন্ট পজিটিভ হওয়া মানে কি না, অবজেক্টের স্পিডও কি হবে, পজিটিভ হবে। পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট অবজেক্ট টুয়ার্ডস রাইটও মুভ করতে পারে, পজিটিভ ডিসপ্লেসমেন্ট অবজেক্ট টুয়ার্ডস লেফটও মুভ করতে পারে, দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি পসিবল। So mathematically, we also agree to come to the same conclusion that x value positive hook or negative hook, you can have both the speed, both the velocity directions, plus or minus both. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে আমাদের ডেরিভেশনের পার্ট। এরপর আরো কাহিনী আছে। কাহিনী হচ্ছে এখান থেকে আমাদের এলিপসটা কেমনে করে আসবে, হাউ ক্যান উই গেট দ্য এলিপস আউট অফ দেয়ার, এই পার্টটা একটু খেয়াল করেন বলতেছি। এই ইকুয়েশনটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করার জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটাকে একটু গুছাই। সো ইফ আই জাস্ট ডু সাম ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন, ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার, সরি প্লাস না, মাই ব্যাড, মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার। আমি দুই পাশে স্কোয়ার করছি স্কোয়ার রুট এবং প্লাস মাইনাসটাকে বাদ দেওয়ার জন্য। And then I can write it like this: v square plus omega square x square equals to omega square a square. এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যালি এলিপসের ইকুয়েশন। Now let me elaborate what an ellipse is. তুমি এলিপস নিয়ে পড়াশোনা করছো? আচ্ছা ঠিক আছে, পড়াশোনা করাচ্ছি, চুপ থাকো, বোর্ডে দেখো। Have a look at this. Do you know this equation x square plus y square equals to r square? এটা সার্কুলার ইকুয়েশন। কেন এটা সার্কুলার ইকুয়েশন? এটা সার্কুলার ইকুয়েশন এই জন্য কারণ এখানেও কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে 1, এখানে কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে 1। সামহাও এই দুটো কোএফিশিয়েন্ট যদি ইকুয়াল না হয়, বা একটা 1 আর একটা 1 থেকে অন্য কোনো কিছু, কুড বি মোর দেন 1, কুড বি লেস দেন 1, তাহলে তোমার সার্কেলটা পারফেক্টলি কি থাকবে না, ফুল রাউন্ড থাকবে না। যে কোনো এক পাশে কি হবে, আইদার ওয়াইড হবে না চ্যাপ্টা হবে। লেট মি শো দিস টু ইউ। বললাম চুপ দেখো, I'm writing the very basic equation x square plus, I'm gonna put a variable over here, let's say a into y power koi square equals to, let's say 25. ওকে, 25 মানে হচ্ছে রেডিয়াস হচ্ছে 5, রাইট? এখন খেয়াল করেন এর ভ্যালু যদি 1 হয় ইটস এ পারফেক্ট সার্কেল। এই যে দেখো এর ভ্যালু মেস আপ করতেছে। So whenever a becomes more than 1, it becomes squashed vertically. তোমরা দুজন ফিজিক্স করা বন্ধ করো, স্টপ টাচিং ইচ আদার। চুপ থাকা, হাস হাস। And if the value of this variable a is less than 1 but still positive, then it becomes taller on the y-axis. বুঝা যাচ্ছে? মানে then it becomes লম্বাটে। So one is like the earth, the other one is like the watermelon. Watermelon, earth. ওকে, সো বলুন শুনেন, কথা বুঝেন। এই এক্সপ্রেশনটাকে আমরা কেন এলিপস ইকুয়েশন বলছি খেয়াল করেন। এই যে দেখেন আমরা এই ইকুয়েশন থেকে এখন from this equation we're going to consider the v to y as our y axis variable, the x to work as our x axis variable, and this omega a is going to work as our radius squared. But যেহেতু এই ওমেগা স্কয়ার ভ্যালুটা কি না, এসেনশিয়ালি 1 না। ওমেগা স্কয়ার ভ্যালুটা কি না, এসেনশিয়ালি 1 না। যদি 1 হয় you're going to end up with a perfect circle. যদি 1 এর থেকে বড় হয় then it's going to become চ্যাপ্টা, আর 1 থেকে যদি ছোট হয় then it's going to becomes vertically চ্যাপ্টা। ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আচ্ছা, আমার এই ইকুয়েশনটা ভুল লেখা হয়েছে। I should have placed the a over here. হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। Minus হলে this is not going to be a closed circle, this is going to start to work like an hyperbola. This is what we call a hyperbola, and yeah, hyperbola. No, তোমরা তো কোন কোন পড়ো নাই, কনিক পড়ছো? কনিক
Have you ever seen these figures? Do you know these figures? Do you know how to handle these figures? তাহলে তাহলে তোমাদের হাইপারবোলা আর এলিপস দিয়ে তো বোঝা খুব একটা কঠিন হওয়ার কথা না। কোনকে হচ্ছে হরাইজন্টালি কাটলে ইউ গেট সার্কেল, কাট করে কাটলে if you still within the curved surface you get an ellipse. If you go into the flat surface you get a hyperbola, এই যে, and then if you end up easily on the diameter you get the parabola. হ্যাঁ, আচ্ছা এটা নরমাল ম্যাথে নাই, সো তোমার জানো না, কোনো সমস্যা নাই, আই এম হিয়ার, চুপ থাকো। বলবান আওয়াজ কম, তোমার দুষ্টমি না করলে তোমাদেরকে ব্রেক দিব। ব্রেক দিয়ে কি করবা, তোমাদের ক্লাস না একটু পরে শেষ, চুপ থাকো, চুপ। দেখো, সো আলটিমেটলি এই গ্রাফটা যদি আমরা আলটিমেটলি গ্রাফের এক্সারসাইজ সিস্টেমে প্লট করি, এখানে এন্ড আপ উইথ দ্য গ্রাফ লাইক দিস, বুঝা যাচ্ছে? দেখেন এখানে আমাদের এইখানে এটা হচ্ছে পজিটিভ ভি, এটা হচ্ছে x0, এটা হচ্ছে v0, এটা v0। ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে দিস গ্রাফ হ্যাজ নো পজিশন ইন টাইম ওয়্যার ইট প্যাসেস টু দ্য অরিজিন। কেন বুঝেন, when the object is at equilibrium, x যদি 0 হয়, object's speed 0 না, object has very high speed either towards right or towards left, কারণ equilibrium position ক্রস করার সময় তার স্পিড সবচেয়ে কি হবে, বেশি হবে। On the contrary, when the object has 0 speed, it is never at equilibrium. Object speed 0 হয় কখন, most right or most left এ, মানে এক্সট্রিম পজিশন গুলোতে হচ্ছে আমাদের অবজেক্টের ডিসিশন হবে ম্যাক্সিমাম। সো ওই জন্য আমাদের ওভারঅল এই কার্ভটা হবে হচ্ছে একটা এলিপস শেপ, এবং এই গ্রাফ গুলো তোমাদের ফিজিক্যালি পরীক্ষা অনেক সময় আঁকতে আসে, অনেক সময় গ্রাফ দেওয়া থাকে, গ্রাফ থেকে তোমাদের ভ্যালু বের করতে হয়। কিভাবে এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি আঁকা যায় সেগুলো আমি ওয়ার্কশিট করার সময় তোমাদের শিখাবো, বাট মোরলেস জিনিসটা বুঝা গেছে কিনা? হ্যাঁ, ইয়েস, এক মিনিট দাঁড়াও, কি বলছো? ওয়েট, কিছু কি বলছো? না, ইউটিউব চ্যানেল, আচ্ছা। দেখো, সো when your value is, আচ্ছা আমি এখানে ভুল করছি, ওকে, বুঝতেছো কি হচ্ছে? So when the value is exactly 1, what you get is a perfect circle. If the value of the omega square is more than 1, you get it but still positive, then you get flattened. Okay, acha, I'm going to save it as a graph name of SHM ellipse, SHM অলরাইট। আচ্ছা এরপরে কি আছে একটু খেয়াল করি, তোমাদের বেসিক কোর থিওরি পার্টটা মোটামুটি আজকে কভার করা শেষ হয়ে যাবে, কারণ এই চ্যাপ্টারের থিওরি পার্টটা খুবই ছোট। নেক্সট ক্লাস থেকে আমি তোমাদের ওয়ার্কশিট দেবো, আজকে ওয়ার্কশিট দেওয়া হচ্ছে না কারণ আমাদের ওয়ার্কশিট মেকিং হিউম্যান বিং আব্দুল করিমের ডেঙ্গু হয়েছে, হি ইজ অন ভ্যাকেশন, নট ভ্যাকেশন, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি অন সিক লিভ। ভ্যাকেশন উড মিন সামথিং রোজি, পার্টি, নো পার্টি। বেচারা হচ্ছে যেদিন আর্জেন্টিনা হারে গেছে, লিসেন লিসেন, যেদিন আর্জেন্টিনা ফাইনালে লুজ করছে ওদিন প্রচুর কান্নাকাটি করছে, পরের দিন অফিসে আসছে, পরের দিন থেকে তার জ্বর, জ্বর মানে অনেক জ্বর, ঠিক আছে? তা উই আর ইনিশিয়ালি ওয়ারিড যে ও মনে হয় শোকে জ্বর চলে আসছে, পরে ব্লাড টেস্ট করে দেখা গেল যে না, ডেঙ্গু ইট ইজ। না, ওরা চুপ থাকা, আওয়াজ বন্ধ, সব ধরনের আওয়াজ বন্ধ, ইহান কথা বলো না, না চুপ থাকো। এনার্জি অফ এন অসিলেটিং বডি, এই পার্টটা একটু ভালো করে আমরা খেয়াল করি, এই পার্টটা আমাদের জন্য দরকারি, এবং এটা কিভাবে কাজ করতেছে আমি পার্ট বাই পার্ট দেখাই দিচ্ছি, তোমরা একটু ইকুয়েশন গুলো দেখো, পিছন থেকে ইকুয়েশন গুলো পড়া যাচ্ছে? রোহিত বলো তো এটা কি লেখা?
সাবাস। ইয়ান বলো তো এখানে কি লেখা? কার বডি? আচ্ছা, অফ এ বডি, ঠিক আছে, গুড। খেয়াল করেন, বলবান আইজ অন দ্য স্ক্রিন। আমি তুমি কখন ক্লাসে আসছো? আচ্ছা সামি আরেকটু যাবে বসে, আই ওয়ান্ট টু সি ইউ। হ্যাঁ হয়েছে। ইয়ান তুমি আরেকটু ডান দিকে যাবো, সামিকে আমাকে দেখতে জায়গা দাও। সামি আরেকটু যাবো, গুড। বলবান দেখেন আমরা ইকুয়েশন গুলো কিভাবে ডিরাইভ করতেছি, প্রসেসটা একটু ভালো করে বুঝেন। ইভেন্চুয়ালি ইকুয়েশন গুলো তোমাদের মুখস্থ থাকা লাগবে, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দে কাম ইনটু বিং, if you get lost, if you forget the equation, you can immediately in the exam hall have given the you can eventually derive it for yourself as well. খেয়াল করেন, প্রথমে হচ্ছে আমরা কার্নিক এনার্জি বের করার জন্য আমরা এখানে ভি এর দুটো ইকুয়েশন বের করছি। ভি এর দুটো ইকুয়েশন কি কি ছিল এইখানে আমাদের? ওকে আই ক্যান নট, আচ্ছা এটা না, আমি তোমাদের লিখে দেখাই, ইটস বেটার ফর মি। খেয়াল করেন, I'm starting with this equation, the basic one, x equals to a sin omega t, ঠিক আছে? এটাই কথা বলছে। এটা হলে আমাদের v এর ইকুয়েশন কি আসবে? ওমেগা a, বলো, cos omega t, আর অ্যাক্সেলারেশন আসবে হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার a sin omega t। থাকুক। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট, আচ্ছা এখান থেকে আমরা আরেকটা জেনারিক এক্সপ্রেশন বের করছিলাম, সেটা হচ্ছে v ইকুয়ালস টু হচ্ছে প্লাস মাইনাস রুট ওভার অফ ওমেগা প্লাস মাইনাস ওমেগা, হ্যাঁ, প্লাস মাইনাস ওমেগা রুট ওভার অফ a স্কয়ার মাইনাস এক্স স্কয়ার। আচ্ছা প্রথমে আমরা যদি কাইনেটিক এনার্জি বের করি, কাইনেটিক এনার্জি আমাদের দুটো এক্সপ্রেশন হয়ে যেতে পারে। কি কি দুটো এক্সপ্রেশন হতে পারে খেয়াল করেন। ইফ আই ওয়ান্ট টু রাইট দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য অবজেক্ট, দ্যাট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ হাফ এম ভি স্কয়ার। আমি ভি কে এটা দিয়ে একবার রিপ্লেস করবো, ভি দিয়ে এটা দিয়ে একবার রিপ্লেস করবো, দুটো এক্সপ্রেশনে খেয়াল করেন। সো যদি এটা দিয়ে রিপ্লেস করি, I can write this expression as half m into omega a cos omega t whole square, যেটাকে আমি ভাঙলে পাবো হচ্ছে হাফ m omega square a square cos square omega t. Now important for you to understand, cos omega t গ্রাফ হচ্ছে এরকম, cos square omega t গ্রাফ পুরোটা হচ্ছে পজিটিভ সাইডে, বাট ইম্পর্টেন্ট এখানে কোনো কি নাই, শার্প কর্নার নাই, ইটস নট মডুলাস। যখন তুমি স্কোয়ার করবো এখানে এন্ড আপ উইথ এ স্মুথ কার্ভ, দ্যাট ইজ অন দ্য পজিটিভ সাইড। এই গ্রাফটা একটু ভালো করে দেখেন, এটা স্টুডেন্ট অনেক সময় ভুল বুঝে, বিকজ দে sometimes do not care enough. I'd like to do a new graph. New নাই? Whatever. কি লিখবো? Y equals to cos x. এটার কালার চেঞ্জ করে কেমনে বলবান? ও লং প্রেস, গুড। বলবান দেখো, সবাই কথা বলা বন্ধ করো, গুজগুজ ফিসফিস করা বন্ধ করো পুরোপুরি, আমি বিরক্ত হয়ে দিচ্ছি খুব। এরপর একজন মানুষের ধরে ঝাড়ি দিব, কঠিন ঝাড়ি দিব। কালকে ওলেভেস একটা পিছিয়ে ঝাড়ি দিছি, এক্স্যাক্টলি এই কারণে আমি কথা বলা শুরু করছি, তারা কথা বলা শুরু করছে। আমি যখন চুপ থাকছি তখন তারা চুপ থাকতেছে, মানে দে আর সিঙ্কিং আপ উইথ মাই ডিস্টারবেন্স। They are syncing up perfectly to make me feel disturbed. When I'm quiet, they are not talking. When I'm trying to start the lecture, they are immediately starting to talk. চুপ থাকো। দেখেন এখানে রেডটা হচ্ছে y equals to cos x এর গ্রাফ, ব্লুটা হচ্ছে y equals to cos x cos square x এর গ্রাফ। Do you see the difference? And to show you the whole thing, I'm gonna show you the graph of y equals to modulus of x as well. Y equals to modulus কি দিয়ে লেখে? হ্যাঁ, ওকে। এটার কালার চেঞ্জ করে দিয়ে মনে করা হচ্ছে আমি দিলাম হচ্ছে গ্রিন। দেখো, আচ্ছা এটা মনে করো বাদ,
এটা হচ্ছে কসেক গ্রাফ, এটা হচ্ছে মডুলাস কসেক। মডুলাস গ্রাফে অবশ্যই কি থাকবে, শার্প কর্নার থাকবে, বাট যখন তুমি কস স্কোয়ার এক্স দেখবা সেটাতে আবার কি নাই, শার্প কর্নার নাই। সো মডুলাস গ্রাফ আর স্কোয়ার গ্রাফটা কি না, সেম না। বুঝা যাচ্ছে? ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নট অনলি দ্যাট, আমি যদি এখানে একটা মাল্টিপ্লাই ইউজ করি, এখানে আমাদের কস এক্স উপরে সামনে কিছু নাই, মনে করেন এখানে দিলাম হচ্ছে 2, তখন গ্রাফ হয়ে যাবে হচ্ছে এরকম, ঠিক আছে? এখানে যদি 2 দেই, এটা হয়ে যাবে এরকম, কারণ 2 কে স্কোয়ার করে তুমি কি পাবা, 4 পাবা। আগে 1 কে স্কোয়ার করে 1ই পাইতেছিলাম। কথা বোঝা যাচ্ছে? বাট মডুলাস গ্রাফ কি হবে বলো? মডুলাস গ্রাফ অতটুকুই থাকবে, কারণ 2 cos x কে মডুলাস করলে 2ই হয়। সো স্কোয়ার গ্রাফের ওভারঅল অ্যাম্পলিটিউড কি হবে, যদি 1 এর থেকে বড় হয় তাহলে এক্সপোনেনশিয়ালি বড় হবে, বাট ওই টাইম পিরিয়ডে বিহেভিয়ারটা সেম থাকছে। হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর টু সি, যেটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন আসে, এই পার্টটা একটু খেয়াল করেন। ইফ ইউ অবজার্ভ ইন টার্মস অফ সাইকেল, ফার্স্ট অফ অল হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সি, এইখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কোসাইন গ্রাফের সাইকেল আছে কয়টা, একটা। বাট এইটা এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কস স্কোয়ার এক্স গ্রাফের সাইকেল আছে কয়টা, দেখছো দুইটা সাইকেল। তার মানে whenever you are squaring the cosine graph, you are increasing the frequency by a factor of 2. You're decreasing the time period by a factor of 2. The time period is becoming half and frequency is becoming double. ঠিক আছে? এই পার্টটা খেয়াল রাখেন, এটা আমাদের পরে লাগবে। অ্যান্ড এটা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ, ঠিক আছে? কারণ এখানে আমরা হিসাব করে কি পাইছিলাম, হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার ওমেগা টি। হোয়াট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, এই কস স্কোয়ার ওমেগা টি এই পার্টটুকু হচ্ছে আমাদের টাইমের সাথে ভ্যারিয়েবল, বাকি এই পার্টটুকু কিন্তু টেকনিক্যালি একটা কনস্ট্যান্ট, তাই না? হাফ একটা অ্যালবেটিক কনস্ট্যান্ট, মাস অফ দ্য অবজেক্ট ইজ এ কনস্ট্যান্ট, ওমেগা হচ্ছে আমাদের সার্কুলার মোশন অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি কনস্ট্যান্ট। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সার্কুলার মোশনের জন্য ওমেগাকে আমরা কি দিয়ে ডিফাইন করছিলাম, অ্যাঙ্গুলার স্পিড, দ্যাট ইজ দ্য নেম অফ ওমেগা। সিম্পল হার্মোনিক মোশনে যখন আমরা ওমেগা ইউজ করবো, দেন উই ক্যান কল ইট বাই দ্য ওয়ার্ড অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি। সেম থিং না, কেন? বিকজ সিম্পল হার্মোনিক মোশন অবজেক্ট তো হচ্ছে লিনিয়ার মুভমেন্ট, সে তো অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার মোশনে মুভ করতেছে না। সার্কুলার মুভিং অবজেক্টটাকে প্রজেকশন করে আমরা সিম্পল হার্মোনিক মোশনকে ড্র করছি, বাট দ্য অবজেক্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট আন্ডারগোয়িং সার্কুলার মোশন। ওই জন্য ওমেগাটাকে আমরা অ্যাঙ্গুলার স্পিড বলি না, হোয়াট উই কল ইট angular frequency, just a different name, has the exact same mathematical significance, exact same symbol, exact same unit, just a different name whenever the same quantity is used for the case of simple harmonic motion. So for circular motion, omega is called angular speed. For SHM, omega is called angular frequency. Just এটা একটু খেয়াল রাখবো, বলো। Yeah, exactly. মানে আমাদের সার্কুলার মোশনে কি ছিল, ওমেগা ইকুয়ালস টু ছিল হচ্ছে 2 পাই বাই ক্যাপিটাল টি, তাই না? And it came also as 2 pi f, same thing. ওমেগা জেনারিক এক্সপ্রেশন ছিল কি, রেডিয়ান পার সেকেন্ড, এখানেও তাই, রেডিয়ান পার সেকেন্ড। সো সবকিছু এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে, শুধু নামটা কি ডিফারেন্ট, কারণ এই মোশনটা সার্কুলার না, এই মোশনটা হচ্ছে লিনিয়ার, আপ এন্ড ডাউন, হরিজন্টাল হতে পারে, ডায়াগোনাল হতে পারে, বাট লিনিয়ার। সো এটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সপ্রেশন, কারিগরি এক্সপ্রেশনটা খেয়াল রাখেন। আচ্ছা, 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে, যদি আমরা এখান থেকে এই সেম জিনিসটা যদি আমরা এখন এইটাতে রিপ্লেস করি, এই এক্সপ্রেশন দিয়ে রিপ্লেস করি, সো আই ক্যান অলসো রাইট দ্যাট কে ইকুয়ালস টু হচ্ছে, আচ্ছা কে এক্সপ্রেশন থেকে আবার স্টার্ট করছে হাফ এম ভি স্কোয়ার, এটুকু একটা পার্ট থাকুক। এখন যদি এই এক্সপ্রেশনটা বসে তাহলে কি পাবো, হাফ ইন্টু এম ইন্টু plus minus omega root over of a square minus x square whole square. You're going to end up with this expression, half m omega square into a square minus x square. এখানে দেখো আমি যদি এটাকে ভেঙে দেই, কেন ভাঙতে সেটা এখনই বলবো, half m omega square a square minus half m omega square x square. Now important part, বলবান প্লিজ ভালো করে খেয়াল করেন, একটা অবজেক্ট যখন অসিলেট করে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে তার 100% থাকে হচ্ছে কে। চিন্তা করো, oscillating object as it passes through the equilibrium, speed is maximum, total energy হচ্ছে কি 100% kinetic energy. The moment it starts to move away from the equilibrium, K slowly starts to convert into PE. আর টার্মিনাল পজিশনে 100% এনার্জিটা হচ্ছে কি PE. তো এইখান থেকে আমরা একটা লজিক অ্যাপ্লাই করতে পারি, at x equals to 0, KE equals to max equals to total energy, ঠিক না? চিন্তা করেন, লজিকটা বুঝেন। x equals to 0 বসালে কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে, এবং সেই ম্যাক্সিমাম এনার্জিকে আমরা অবজেক্টের টোটাল এনার্জি হিসেবে বলতে পারবো। সো আই ক্যান রাইট ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন, therefore total energy equals to হবে হচ্ছে হাফ m ওমেগা স্কোয়ার a স্কোয়ার। এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশন, বুঝা যাচ্ছে? নাও কামস দ্য ইন্টারেস্টিং পার্ট,
total energy will be always given as a sum of K plus what? P. আমি যদি এখান থেকে P কে সাবজেক্ট করি তাহলে কি পাবো? T minus K বসাই, আমি দুটো এক্সপ্রেশনই বসাবো। এটা যদি আগে বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার। থাকবে কি? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার। পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা আসলো হচ্ছে এটা, যদি তুমি ডিসপ্লেসমেন্টের টার্মসে এক্সপ্রেস করো। অন দ্য কন্ট্রারি, যদি আমি এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করি, খেয়াল করেন, দেয়ারফর potential energy can be also written as half m omega square a square minus half m omega square a square cos square omega t। এটা কোথায় আসে? এটা বসার পরে পাইছি। ওই দেখেন potential energy equals to what? kinetic minus t total energy minus kinetic energy। এই হচ্ছে টোটাল এনার্জি, এটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি আগের এক্সপ্রেশন যেটাতে cos ছিল। এখান থেকে আমি কি কমন নিতে পারবো? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কমন নিতে পারবো, তাহলে আসবে হচ্ছে 1 মাইনাস cos স্কোয়ার ওমেগা টি। সেটাকে আলটিমেটলি কি লেখা পসিবল? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি। অনেকগুলো ইকুয়েশন লিখে ফেলছি, পুরোটা একটু সামারাইজ করি। সামারাইজ করে জিনিসটা আসবে এরকম, খেয়াল করেন। টোটাল এনার্জি অফ এন অসিলেটিং বডি উইল বি গিভেন বাই এ সিঙ্গেল এক্সপ্রেশন হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার। Potential energy of an oscillating body can be given as half m omega square x square. Kinetic energy of an oscillating body can be given by half m omega square a square minus half m omega square x square. এই এক্সপ্রেশন তিনটা সবার জন্য সবসময় অ্যাপ্লিকেবল, কারণ এখানে টাইমের কোনো ভ্যারিয়েবিলিটি নাই। However, if we choose at t equals to 0 x equals to a sin omega t, সেই সিনারিওতে আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন আসবে হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার সাইন ওমেগা টি, অ্যান্ড কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন আসবে হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার ওমেগা টি। সরি, এখানে স্কোয়ার দিতে ভুলে গেছে, কস স্কোয়ার ওমেগা টি। কোথেকে আসলো? ওই যে এখান থেকে ধরছিলাম, শুরুতে আমরা ধরছিলাম কি, যে আমাদের অবজেক্টের স্টার্টিং কন্ডিশন ছিল হচ্ছে এইটা। এটা কোন সিনারিওর জন্য স্টার্টিং কন্ডিশন? টি ইকুয়ালস টু 0 এক্স ইকুয়ালস টু 0 ইকুইলিব্রিয়াম থেকে অবজারভেশন স্টার্ট হয়েছে। সেই সিনারিওর জন্য দেখো কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন আসছিল এটা, আর পটেনশিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন আসছিল হচ্ছে এইটা। সো ওই জিনিসটা আমি এখানে লিখছি। ভাইস ভার্সা, আমি পুরো ডেরিভেশন দেখাচ্ছি না, বাট ইউ হ্যাভ টু বিলিভ মি, ভাইস ভার্সা লজিক্যালি এটা মেক সেন্স করে। যদি আমরা at t equals to 0 at t equals to 0 at t equals to 0 যদি আমরা x equals to পজিটিভ a cos ওমেগা দিয়ে শুরু করতাম, তাহলে পটেনশিয়াল এনার্জি এক্সপ্রেশন কি আসতো বলো? পটেনশিয়াল এক্সপ্রেশন আসতো হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার ওমেগা টি, আর এদিকে কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন আসতো কি? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি। ইফ ওয়ান্ডার এই চেঞ্জেবল জিনিসগুলো বারবার কেন দেখা যাচ্ছে? কারণ তোমাদের স্টার্টিং কন্ডিশনের উপর বেস করে রেশিওগুলো কি হয়? চেঞ্জ হয়। সেটা খেয়াল না রাখলে তোমাদের ওভারঅল ইকুয়েশন বারবার কি হবে? মেস আপ হতে থাকবে। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ডু নট মেস ইট আপ, নট ইন ইউর হেড, নট ইন ইউর ওয়ার্কিং। বাট তোমার স্টার্টিং কন্ডিশন যাই হোক না কেন, ডিসপ্লেসমেন্টের ইকুয়েশনগুলো সবসময় কি পারফেক্টলি ট্রু। এখানে কোনো রকম সাইন কোসের গ্যাঞ্জাম নাই, পুরোটাই হচ্ছে নর্মাল ইকুয়েশন। এই গ্রাফটাকে যদি আমরা একটু আমাদের জিফটাতে দেখি, এই জিফটা একটু দেখেন, খেয়াল করেন। আমরা যদি টোটাল এনার্জিটাকে ডিসপ্লেসমেন্টের রেসপেক্টে দেখাই, এটা আমি বুঝাবো। আগে এই দুটো গ্রাফ দেখো, এনার্জি ভার্সেস টাইম যদি আঁকি, কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ যদি এরকম হয়, পটেনশিয়াল গ্রাফ হবে হচ্ছে এরকম। এটা যদি সাইন স্কয়ার থিটা হয়, আরটা কি হবে? কস স্কয়ার থিটা। আর টোটাল সাম অফ দ্য এনার্জি হবে হচ্ছে এই বরাবর একটা পারফেক্ট হরাইজন্টাল লাইন। যদি এই বরাবর যদি একটা পারফেক্ট হরাইজন্টাল লাইন আঁকি, দ্যাট উইল বি টোটাল এনার্জি, দ্যাট উইল বি দ্য সাম অফ কে প্লাস পি। What you can see pretty well, যে কে যখন কমতেছে পি তখন বাড়তেছে, পি যখন ম্যাক্সিমাম কে তখন 0, আবার কে যখন বাড়তেছে পি আবার গ্র্যাজুয়ালি কি হচ্ছে? কমে আসতেছে। and they will always be interacting one with the other, একটা কমলে একটা বাড়বে, একটা কমলে একটা বাড়বে, considering the system is having no energy loss for the sake of simplicity. বুঝে গেছে?
দুইটা গ্রাফে টোটাল এনার্জি ভ্যালু সেম, বাট আমি আচ্ছা এটা দেখাই। না থাকো, টোটাল এনার্জি গ্রাফ যদি আমরা দেখাই, দেখো টোটাল এনার্জি গ্রাফের জন্য সবচেয়ে সহজ জিনিস হচ্ছে কি, আমি যদি এনার্জি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম হিসেবে আঁকি, দেন এটা মনে করেন হচ্ছে একটা সিনারিও, আর এটা মনে করেন হচ্ছে না একটা সিনারিও। পারফেক্টলি আঁকা ফ্রি হ্যান্ডে কষ্ট, বাট আই এম গোনা ট্রাই এনিওয়ে। সো আমি যদি গ্রিনটাকে যদি কেই বলি, তাহলে রেডটা হবে পি। মনে করো, হিয়ার মি আউট, মনে করো কোশ্চেন তোমাকে বলে দিচ্ছে যে এটা হচ্ছে সার্টেন অবজেক্টের এনার্জি ভার্সেস টাইম গ্রাফ, এটা হচ্ছে আমাদের কেই গ্রাফ। তাহলে এই অবজেক্টের স্টার্টিং কন্ডিশন কি বলো? when t equals to 0 k was maximum, তাই তো? তার মানে স্টার্টিং পজিশন অবশ্যই কি হইতে হবে? ইকুইলিব্রিয়াম হইতে হবে, রাইট? বিউটিফুল। আর এই সিনারিওর জন্য তোমার টোটাল এনার্জি গ্রাফটা হবে হচ্ছে ঠিক এইখান থেকে এই বরাবর একটা হরাইজন্টাল স্ট্রেট লাইন, ওয়্যার দিস ভ্যালু ইজ গোনা বি হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার। এটা হচ্ছে এই লোকেশনের ভ্যালু। টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশন কি ছিল? হাফ এম, দেখো উপর থেকে দেখো, টোটাল এনার্জি এক্সপ্রেশন কি ছিল? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার। সো তোমার ম্যাক্সিমাম এনার্জি হতে পারে কত? হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার। আর কে কমলে টি পি বাড়বে, পি কমলে পি বাড়বে, এভাবে চেঞ্জ হতে থাকবে। এটা হচ্ছে টাইমের রেসপেক্টে যদি আঁকি। 2 নম্বর ভ্যারিয়েশন হচ্ছে যে এইখানে আমাদের যে এক্স এর যে এক্সপ্রেশনটা আছে, খেয়াল করো। I want to have a look at this equation very carefully. আমি এটা এখানে আবার লিখি। Potential energy is given as half m omega square x square. এখানে কনস্ট্যান্ট কোনটা কোনটা আর ভ্যারিয়েবল কোনটা বলেন তো? হাফ কনস্ট্যান্ট, এম কনস্ট্যান্ট, ওমেগা স্কয়ার কনস্ট্যান্ট। মোট মিলে ভ্যারিয়েবল কোনটা? এক্স স্কয়ার। তাহলে তুমি যখন এনার্জি ভার্সেস ডিসকাশন করবা, ইফ ইউ আর ট্রাইং টু প্লট এ গ্রাফ অফ এনার্জি ভার্সেস ডিসপ্লেসমেন্ট, you are going to end up with a quadratic equation, square curve. ঠিক আছে? So you're going to end up with a curve that looks like this. ঠিক আছে? ইউ শেপের, স্মাইলি শেপের। এটা হচ্ছে, এটুকু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। সো বেসিক্যালি ইউ আর ডুইং এ গ্রাফ অফ পি ভার্সেস এক্স স্কয়ার। আচ্ছা, টোটাল এনার্জিটা ছিল কিরকম? টোটাল এনার্জিটা হবে হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। সো আই এম গোনা মেক দিস এ বিট স্মলার। সো এই বরাবর যদি একটা পারফেক্টলি হরাইজন্টাল লাইন আঁকি, সো ইফ আই ড্র আ পারফেক্টলি হরাইজন্টাল লাইন লাইক দিস, এই হরাইজন্টাল লাইনটা রিপ্রেজেন্ট করবে কি? টোটাল এনার্জি। এখন চিন্তা করেন, এটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি হুইচ ইজ গিভেন অ্যাজ হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার এ স্কোয়ার। এটা হচ্ছে potential energy which is given by half m omega square x square. তাহলে কাইনেটিক এনার্জি করতে হলে আমার এটা থেকে সাবট্রাক্ট করতে হবে। So that subtraction is going to end up having a shape that is going to look like this. That is going to be the graph of kinetic energy. Kinetic energy graph হবে কিরকম? half m omega square a square minus half m omega square x square. If you wonder, sir, এটা তো একটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট থেকে তুমি যখন এটাকে সাবট্রাক্ট করলা, you are basically getting the inverted shape. ঠিক আছে? সো এই হচ্ছে তিনটা পসিবল শেপ। ওয়ান্স এগেন কাম ব্যাক টু দিস জিপ। এই জিপটা আমি প্রত্যেক বছর থেকে গ্রুপে দিয়ে দেই, এবং এটা আমি গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রাখবো। ইস দ্য মোস্ট অ্যামেজিং জিপ হোল্ডিং অল দ্য গ্রাফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর এসএসএম চ্যাপ্টার। দেখছেন এখন এখন কি নিচে গ্রাফ দুটো বুঝে গেছে? দেখো, এনার্জি ভার্সেস ডিসটেন্স যখন আঁকবা, ইউ ক্যান এন্ড আপ উইথ দিস টু শেপ। টোটাল এনার্জি থাকবে হচ্ছে উভয়। এই গ্রাফে টোটাল এনার্জি দেখানো হয় নাই, বিকজ দ্যাটস এ ভেরি সিম্পল থিং টু আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, আর যদি কাইনেটিক এনার্জি ভার্সেস টাইম প্লট করো, দেন ইউ আর গোনা বি হ্যাভিং দিস স্কোয়ার কার্ভ। So sinusoidal curve, but entirely on the positive axis. Sinusoidal curve, but entirely on the positive axis. Sinusoidal এই ওয়ার্ডটা মানে তো বুঝো, বুঝো কি? Sinusoidal মানে হচ্ছে periodic having a shape like a sine curve, but doesn't necessarily mean a sine curve. It's the word is something like human and humanoid. বুঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ। তোমাদের নেক্সট ক্লাসে বুকলেট দিয়ে দিব। সো নেক্সট ক্লাসে সবাই ফিজিক্যালি আইসো।
বলো যার কি বলছিলা অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ অবশ্যই চেঞ্জ করতে পারবো অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করতে হলে আমাদের অবজেক্টের ওভারঅল ভাইব্রেশনকে এফেক্ট করা লাগবে কোনো না কোনো একটা ফিজিক্যাল ভ্যারিয়েবল দিয়ে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি যে সিনারিওতে চেঞ্জ করবো সেই সিনারিওতে এই কোশ্চেনগুলো একইভাবে অ্যাপ্লিকেবল হবে না কারণ তোমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিনারিও কারিগরি বের করার জন্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভ্যালু বসাইতে হবে ভ্যালু বসাবে আলাদা করে ক্যালকুলেট করতে হবে যে জিনিসগুলো আমরা এখানে প্রপোর্শনালি ধরছি মোবাইল যে জিনিসগুলো আমরা এখানে ডিরেক্টলি কনস্ট্যান্ট ধরে প্রপোর্শনালি ডেভেলপ করছি ওই সেম কোয়ান্টিটি গুলোকে তখন তুমি আর পারফেক্টলি কনস্ট্যান্ট ধরে প্রপোর্শনালি ডেভেলপ করতে পারবা না তো কিছু জাস্ট একটা পার্ট ছিল যেখানে ফ্রিকোয়েন্সি কনস্ট্যান্ট আর বাকিটুকু আমাদের সিলেবাস নেই। মানে আমি তোমার জিনিসটা ভ্যারিয়েশনটা বোঝাই সো ইউ ক্যান গেট দ্য বিগার পিকচার ওলোভেসে এবং ইভেন ওলোভেসে আমি তোমাদেরকে কি শিখেছি যে অ্যাক্সিলারেশন কনস্ট্যান্ট ধরে ম্যাগনেটিক ম্যাথ শিখেছি এস আসার পর ইন্টারেস্ট হলো যে অ্যাক্সিলারেশন এক এক্সিস আছে এক এক্সিসে নাই ওইটার মোশন এটুতে এসে তোমাদের শিখেছে অ্যাক্সিলারেশন কনফারেন্স চেঞ্জ হইতেছে in the same scenario omega over here for your up to your ATO level is still being considered to be constant আমরা এই ওমেগার ভ্যারিয়েশনের ওমেগা কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম এটা নিয়ে এখন কাজ করবো না not at this level আসবে সামনে আসবে Oh, the class is over. I should have stopped the recording. হাবিজাবি করছি কথাবার্তা বলতেছি